जैन समाज दंगा वाला समाज नहीं है, शांति प्रिय समाज है, दूसरों को मदद करने वाले हैं। हर आपत्ति में हम तन मन धन से मदद करते हैं। हम पसीना बहाते हैं, खून पसीना एक करते हैं, परिवार को छोड़कर, पैसा छोड़कर हमारी प्रेरणा से जैन युवाएं पहुंच जाते हैं। चाहे लातूर का भूकंप हो, कच्छ का भूकंप हो, चाहे साउथ की सुनामी हो, चाहे कि उत्तराखंड का जल प्रलय हो, चाहे कोरोना का लॉकडाउन हो, आप हर जगह देखें पहले पहुंचने वाले। हम अभिमान नहीं करते, हमें ये कहना पड़ रहा है, उसका भी हमें गम है। ये हमारे धर्म में नहीं बोला है कि अपना डंडेरा पीटो, हमें इसलिए पीना पड़ रहा है। हम इतना कुछ आपके लिए, सबके लिए करते हैं, जाहिर जनता के लिए करते हैं, किसी भी नाच जात के भेदभाव के बिना करते हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पालीताना का प्रश्न है, सालों से वो जल रहा है, हमारा दिल जल रहा है। वो सारी समस्या वैसी की वैसी है। हमने शांतिपूर्ण रैलियां निकाली, ना हमने ट्रैफिक जाम किया, नहीं। તમે છબી માટે આમ કરો, અમારે તો બધું લૂંટાઈ ગયું ભાઈ અમારું, તમે ક્યાં છબીની વાત કરો? અમારા ભગવાનને કઈ થશે તો અમારી આસ્થા પર પ્રહાર થશે। जी सर, आपका परिचय और क्या लेके आप लेकर पे चलिए? आज के दिन आस्था का धाम, श्रद्धा का धाम पावागढ़ तीर्थ, उसके ऊपर महामहिम जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं उनको चलित कर दिया गया, उच्चलित कर दिया गया, उत्थापित कर दिया गया, उन्हें उखाड़ दिया गया, उन्हें फेंक दिया गया और उन्हें तोड़ दिया गया। ये हमारी आस्था पर बड़ा हनन हुआ है। मैं एक जैन साधु हूँ और कोई व्यक्तिगत परिचय में मुझे देने में इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरी प्रकृति नहीं है। भारत भर के नहीं, दुनिया भर के जैन समाज को बड़ा आघात पहुंचा है, धक्का पहुंचा है। 4 साल से उन प्रतिमाओं की सुरक्षा, सलामती और सम्मान के लिए हम उन्हें इतने सारे पत्र लिख चुके हैं, इतने जैन संघ उनके लेटर पैड पे उनको विनती कर चुके हैं, विज्ञप्ति कर चुके। 6 महीने से उनको बार बार वेदना के साथ, आघात के साथ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इतनी परमिशन दे दीजिए। ये भगवान का अपमान हो रहा है, वहाँ कचरा आ रहा है, वहाँ गोडाउन बन रहा है, वहाँ कोई बीड़ी अगरबत्ती डाल रहा है, वहाँ सब जल रहा है, वहाँ दुर्घटना घट रही है। इतना कुछ कहने के बावजूद उन्होंने माना नहीं, उन्होंने द्वेषपूर्ण बर्ताव रखा, अपमानजनक बर्ताव रखा। न हम उन्हें कहीं भी दिक्कत पहुंचा रहे, नहीं हमें कोई अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम उनके साथ सम्मानपूर्ण एक संवाद साध रहे हैं कि आप इतनी बात समझो, ये हमारा सैकड़ों साल पुराना तीर्थ है, यह हमारा मंदिर है, यह हमारी प्राचीन प्रतिमाएं है, महामहिम जैन तीर्थंकर है, वेदों और पुराणों में जिनकी स्तुति की गई है। 68 तीर्थेषु यत् पुण्यम किल यात्रा, 68 तीर्थों की यात्रा से जो पुण्य मिलता है, आदिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तत्पर, आदिनाथ भगवान की स्मृति से भी, उनका स्मरण करने से भी वो पुण्य मिलता है। पुराणों के अंदर आदिनाथ भगवान के लिए बोला गया, नाभिस्तो जनयत पुत्रम मरुदेव्याम महारुचि ऋषभम पार्थिवम श्रेष्ठम सर्व क्षत्रस्य पूर्वजम। सभी क्षत्रियों के पूर्वज आदिनाथ भगवान, जो नाभि राजा और मरुदेवा माता उनके बेटे थे, वो सबसे पहले राजा हुए भारतवर्ष में। उनके बेटे जिनका नाम था भरत, उनके नाम से इस देश का नाम भारत रखा गया। जैन समाज दंगा वाला समाज नहीं है, शांति प्रिय समाज है, दूसरों को मदद करने वाले हैं। हर आपत्ति में हम तन मन धन से मदद करते हैं। हम पसीना बहाते हैं, खून पसीना एक करते हैं, परिवार को छोड़कर, पैसा छोड़कर हमारी प्रेरणा से जैन युवाएं पहुंच जाते हैं। चाहे लातूर का भूकंप हो, कच्छ का भूकंप हो, चाहे साउथ की सुनामी हो, चाहे कि उत्तराखंड का जल प्रलय हो, चाहे कोरोना का लॉकडाउन हो, आप हर जगह देखें पहले पहुंचने वाले। हम अभिमान नहीं करते, हमें ये कहना पड़ रहा है, उसका भी हमें गम है। ये हमारे धर्म में नहीं बोला है कि अपना डंडेरा पीटो, हमें इसलिए पीना पड़ रहा है। हम इतना कुछ आपके लिए, सबके लिए करते हैं, जाहिर जनता के लिए करते हैं, किसी भी नाच जात के भेदभाव के बिना करते हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पालीताना का प्रश्न है, सालों से वो जल रहा है, हमारा दिल जल रहा है। वो सारी समस्या वैसी की वैसी है। हमने शांतिपूर्ण रैलियां निकाली, ना हमने ट्रैफिक जाम किया, नहीं हमने किसी को। આજના દિવસે પાવાગઢની અંદર મહામહિમ શ્રી જૈન તીર્થંકરોની મૂર્તિને ખૂબ જ બેરમી સાથે, આસ્થા પરના પ્રહાર સાથે, ધર્મની લાગણી દુભાવવા સાથે, એક જાતની દ્વેષ બુદ્ધિ સાથે
તોડીને ઉખાડીને ફેંકી દેવામાં આવી છે. અમુક પ્રતિમાજીઓ ખંડિત થયા છે. વર્ષોથી એ પ્રતિમાજીઓની રક્ષા અને સલામતી માટે અમારી લાગણી હતી, અમારી માંગણી હતી. એ લાગણી અને માંગણી બંનેને ઠુકરાવવામાં આવી છે અને એનાથી અમારી આસ્થા ઉપર ઘણો પ્રહાર થયો છે. જે બન્યું એનો સખત આઘાત છે. આશ્વાસન અમારે જોઈતા નથી, અમારે હવે રિઝલ્ટ જોઈએ. કલેક્ટર કચેરી આપ મને મળ્યા અને શું રજૂઆત કરવામાં આવી અને એમના તરફથી શું કહેવામાં આવ્યું? કલેક્ટર કચેરીએ આસિસ્ટન્ટ કલેક્ટર શ્રી વિજયભાઈ રબારી સદભાવનાપૂર્વક અમારી ભાવના, એમણે વેદના અભિવ્યક્તિ એ સાંભળી. એમણે અરજીપત્રક અમારું સ્વીકાર્યું છે. આશ્વાસન એમણે આપ્યું છે. બહુ વેદના સાથે મારે કહેવું પડ્યું છે કે મારે આશ્વાસન નથી જોઈતું, મારે રિઝલ્ટ જોઈએ છે. હજી પાલિતાણાના આંસુ અમારા સુકાયા નથી. અમે લાખ ભેગા થયા, 1.5 લાખ ભેગા થયા. અમે શાંતિપ્રિય પ્રજા, અમે હળીમળીને રહેવાવાળી પ્રજા, અમે ભાઈચારાથી રહેવાવાળી પ્રજા, અમે દરેક આપત્તિમાં મદદ કરવાવાળી પ્રજા. અમારે કોઈ લાભ નથી જોઈતા, બેનિફિટ નથી જોઈતા, સબસિડી નથી જોઈતી. અમારે ન્યાય જોઈએ છે અને અમને ન્યાય ના મળે, અમને અમારા તીર્થોની, અમારા વારસાની સલામતી સુદ્ધા અમને ના મળે અને રોજે રોજ અમારે કંઈક ને કંઈક આવા બનાવો બને છે. મુદ્દો માત્ર પાવાગઢનો નથી, પાવાગઢનો તાજો મુદ્દો છે. અમારી પાસે આવા પુષ્કળ મુદ્દા છે અને દરેક મુદ્દા માટે વર્ષોથી અમે લડી રહ્યા છીએ, અમે રડી રહ્યા છીએ, અમે વિનંતી કરી રહ્યા છીએ, અમે અરજીઓ આપી રહ્યા છે. અમને આશ્વાસનથી વધારે લગભગ કંઈ મળતું નથી. હવે અમને રિઝલ્ટ છે. હવે પછી શું? હવે પછી શું? મારી ઈચ્છા આવી છે. હવે પછી શું એ મને ખબર નથી, પણ હવે જો રિઝલ્ટ નથી આવતું ત્યાં સુધી મારે અહીંયાથી ખસવું નથી. સગો દીકરો કોઈનો ઓફ થઈ ગયો હોય એના કરતા વધારે વેદના અત્યારે અમારા અંતરમાં છે. ગૃહમંત્રીશ્રીને રજૂઆત થયેલી છે. તેઓ શ્રી પણ અત્યારે પગલાં લઈ રહ્યા છે એવું તેઓએ સંઘના અગ્રણીઓને હાલત જણાવ્યું છે. ગોધરા, હાલોલ વગેરે સ્થળોએ પણ ચક્રો ગતિમાન થઈ ગયા છે. જલ્દીમાં જલ્દી અપરાધીને કડક સજા થશે અને એ જમીન એ જ તીર્થંકરોની પ્રતિષ્ઠા માટે જૈન સંઘને સુપ્રત કરવામાં આવશે એવું આશ્વાસન એમણે આપેલું છે. दूसरी बात, उसी जगह पर उन्हीं भगवानों की सम्मान के साथ प्रतिष्ठा करने की और उनको सम्मान के साथ हमेशा के लिए रखने की जैन संघ को परमिशन मिलनी चाहिए. अभी आगे क्या करना है? अभी आश्वासन हमें मिला है, 24 घंटे में हम कुछ करते हैं ऐसा आश्वासन प्रशासन ने हमें दिया है. हम अभी शांति के साथ हम इंतजार कर रहे हैं. मैं जब तक रिजल्ट न आए मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता. मैं जाके क्या करूँ? अभी तक पालिताना के अश्रु हमारे सूखे नहीं है. हर बार हमें आश्वासन मिल रहा है. मुझे सरकार से भी सद्भावना है, वहाँ के जो वहीवटदार है जो संभाल रहे हैं उनसे भी सद्भावना है. किसी भी व्यक्ति का हमें द्वेष नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से भी हमें कोई द्वेष नहीं है. भगवान महावीर के मैत्री, प्रेम और करुणा के संस्कार के साथ इन्हीं संस्कारों का वारसा जो एक हमारी धरोहर है, हमारी आस्था का दाम है, उसकी रक्षा के लिए यह हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है. थैंक यू. कोई भी आपको भाई दिक्कत हुई हो ना, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ. आशीर्वाद. જે ઘટના બની છે, સગો દીકરો કદાચ કોઈનો ઓફ થઈ ગયો હોય ને એના કરતા વધારે આઘાત અત્યારે સમસ્ત જૈન સમાજના હૈયે છે. પાવાગઢથી એટલે માતાજીનું તો આસ્થાનું ધામ છે. અનેકાનેક જૈન કુળો એમના કુળદેવી પણ મહાકાળી માતાજી છે. જૈન પરંપરાનો એક ગૌરવવંતો ગચ્છ, અચલ ગચ્છ, એનો ઉદ્ભવ પાવાગઢમાં થયો છે, માતાજીના આશીર્વાદથી થયો છે. આજે તપાગચ્છની અંદર જે વાણીભદ્ર વીરનું મહત્વ છે એ જ મહત્વ અચલગચ્છની અંદર મહાકાલી માતાજીનું. દર 2-5 વર્ષે તેઓ પદયાત્રા છરીપાલિત સંઘ લઈને ત્યાં આવે છે. એટલું જ નહીં, 1000 વર્ષ લગભગ આસપાસ અચલગચ્છનો ઉદ્ભવ થયો. એની પહેલા આજથી 2200 વર્ષ પહેલા સંપ્રતિ સમ્રાટે પાવાગઢ ઉપર સંભવનાથ ભગવાનનું જિનાલય બનાવ્યું છે. એના પછી પણ અનેકાનેક જિનાલયોના નિર્માણો પાવાગઢના શિખર ઉપર થયા છે.
આગળ વધીને ચાંપાનેરના સંઘે ઉપર જીરાવલા પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું જિનાલય બનાવ્યું. અભિનંદન સ્વામી ભગવાનનું જિનાલય બનાવડાવ્યું. આજે પણ જીરાવલા પાર્શ્વનાથ ભગવાન બરોડાની અંદર મામાની પોળ ત્યાંના રહેલા દેરાસર એની અંદર એ જીરાવલા પાર્શ્વનાથ ઉપરના મૂળના એક બિરાજમાન છે. આગળ વધીને ખંભાતના શેઠ, આગળ વધીને પાટણના શેઠ, એવા અનેકાનેક ઐતિહાસિક પ્રમાણો આજે પણ મળે છે. પાવાગઢની ઉપર આજે પણ 11 જિનાલયો ઉભેલા જોઈ શકાય છે. 7 જિનાલયની અંદર પ્રતિમાજીઓ છે. અચલ કચ્છના એક પ્રભાવવંતા આચાર્ય ભગવંત, જેમનું નામ કલ્યાણ સાગર સુરીશ્વરજી મહારાજા, વિક્રમની 16મી સદીનો ઉત્તરાર્ધ, વિક્રમ સંવત 1650 થી 1700 ની વચ્ચે જીન શાસનના 2 ગૌરવવંતા શ્રાવક શેઠ વર્ધમાન અને શેઠ પદમસિંહ, આ બંનેને પૂજ્યશ્રીએ પ્રેરણા આપીને મહાકાલી માતાજીના મંદિરજીનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. જીર્ણોદ્ધાર જે થયો, પરાપૂર્વથી ત્યાં માતાજી પણ પૂજાઈ રહ્યા હતા. પરાપૂર્વથી ત્યાં તીર્થંકરો, મહામહિમ જૈન તીર્થંકરો, એમની પણ પ્રતિમાજીઓ હતી. ગઈકાલ સુધી માતાજીના મંદિરના જૂના રસ્તામાં બંને બાજુ એ મહામહિમ તીર્થંકરો, અતિ પ્રાચીન લાખો જૈનોની શ્રદ્ધાનું ધામ એ બિરાજમાન હતા. પરિકર સાથે બિરાજમાન હતા. સુરતના યુવાનોએ જઈને જેમના અભિષેકો કર્યા છે, પુષ્પો ચડાવ્યા છે. હાલોલ સંઘના યુવાનો પ્રતિદિન જેમની પૂજા અને અર્ચના કરી રહ્યા હતા. ગઈકાલ સુધી જે જૂનો રસ્તો જે ક્યાંય નડતો નતો, જે ક્યાંય વચ્ચે આવતો નતો, 4 વર્ષ પહેલા જ્યારે એના જીર્ણોદ્ધારની હિલચાલ થઈ, ગુજરાતના અઢળક સંઘોએ લેટર પેડ લખીને ત્યાંના વહીવટદાર અશોકભાઈ પંડ્યા એમને આપવામાં આવ્યા હતા. આ અમારા ભગવાન છે, આ તમે રિનોવેશન કરો, વિકાસ કરો, અમને આનંદ છે, અમારી શુભકામનાઓ છે, અમે તમારી સાથે છીએ. અમારા ભગવાનને કઈ થશે તો અમારી આસ્થા પર પ્રહાર થશે. આ ભગવાન અમારી આસ્થાના ધામ છે. આ ભગવાન અમારા અતિ પ્રાચીન છે. આ ભગવાન સાથે એનો ભવ્ય ઇતિહાસ જોડાયેલો છે. એમને કઈ થવું ના જોઈએ. બહુ દુઃખની વાત છે. મેં બંચ જોયો છે આખો, ગુજરાતના અઢળક સંઘોના લેટર પેડો, કાકલુદી ભરી વિનંતી, હાથ જોડીને કરેલી વિનંતી, એક જવાબ સુદ્ધા અશોકભાઈ તરફથી આપણને મળ્યો નથી. છેલ્લા 6 મહિનાથી અશોકભાઈ પંડ્યાજી સાથે ખૂબ રૂબરૂ મુલાકાતો દ્વારા, કાકલુદી ભર્યા પત્રો દ્વારા, અજીજીઓ દ્વારા, વિનંતીઓ દ્વારા આ ભગવાન અહીંયા કચરા આવી રહ્યા છે. પવન આવશે, સેફટી નથી, સલામતી નથી, શુદ્ધિ નથી, સન્માન નથી. અમારા ભગવાનને હાલતમાં અમે ના જોઈ શકીએ. હાલોલના જૈન સંઘે અશોકભાઈ પંડ્યાનું સામૈયું કરીને એમનું સ્વાગત કર્યું છે. હાલોલના જૈન સંઘે પાવાગઢથી માત્ર 7 કિલોમીટરની દૂરી પર આવેલો છે. સારામાં સારું એમનું સન્માન કર્યું છે, એમની અનુમોદના કરી છે. આપ માતાજીનો સરસ વહીવટ કરો છો, આપની અનુમોદના છે. એ મંદિરજીનું સંચાલન, મંદિરજીનો વિકાસ અમને આનંદ છે. જે રસ્તો ક્યાંય નડતો નથી, જે વચ્ચે આવતો નથી, તમારા રિનોવેશનમાં એ રસ્તો જે છે એ આવી રીતે જાય છે. પેલો એમને ફાજલ પડ્યો છે. ભગવાનની આસાધના થઈ રહી છે. અમે જે જગ્યાએ બેસવાનું કદી ઈચ્છીએ નહીં, અમે ના બેસીએ ત્યાં અમારા ભગવાન બેઠા છે. બધો ખર્ચો કરવાની જવાબદારી અમારી. હાલોલના જૈન સંઘે વિનંતી કરી, તમે માત્ર અમને પરવાનગી આપો, કશું અમને જોઈતું નથી. ક્યાંય તમને નડવાના નથી, નડી શકીએ એમ નથી. શાંતિપ્રિય જૈન સમાજ, ભારતની અંદર 62% સખાવતો જે સમાજની છે એવો સમાજ. દરેક આપત્તિની અંદર પૂર હોય, આગ લાગી હોય, ક્યાંય પણ કોઈ આફત થાય, કુદરતી કે કૃત્રિમ આફત થાય, પહેલા દોડી જનારા કોઈ હોય તો એ જૈનો છે. ભારતભરની જનતા જાણે છે. ખીચડી કરો જૈનો ચલાવે, ગામડાઓ જૈનો ઉડાડે, જે સ્ટેશનરી કીટ છે એ જૈનો આપે. બધા સાથે ભાઈચારાથી રહેવું ને પૃથ્વીને પોતાનો પરિવાર માનીને રહેવું એ શાંતિપ્રિય છે, સહિષ્ણુ છે, ઉદાર છે. એની સજા એને ભોગવવાની છે. અશોકભાઈને વારંવાર વિનંતી કરવામાં આવી. મંદિરજી ટ્રસ્ટ સાથે અમને કોઈ જો પ્રોબ્લેમ નથી, ટ્રસ્ટની અનુમોદના છે.
કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટી સાથે અમને કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. બધા સાથે હળી મળીને રહેનારા અમે વારંવારની કાકલુદી છતાં એ વ્યક્તિએ સરખો જવાબ સુદ્ધા આપ્યો નથી. એક મજાક અને મસ્કરી સંઘના વિનવણી ભર્યા પત્રો કે પંચમહાવ્રતધારી મહાત્માઓ હાથ જોડીને જાણે પગે પડતા હોય એટલી હદની કાકલુદી કરે, એ માણસના પેટનું પાણી ન હલે. અને આજે એ માણસના ઈશારે પાવાગઢના શિખર ઉપર જ્યાં આપનો કોઈ ગુનો નથી અને મને એટલો ખેદ છે કે તેને અમારા હિસાબે આપને ઉભાર્યો. એટલે મેં પૂછ્યું આપતા કે આપની આ ડ્યુટી હોય છે કે એટલે મારે કોઈને પણ તકલીફ નથી. મને દુઃખ છે. આપની જે ઈચ્છા આપો તો અહીંયા હું બેઠો તો બહાર જ્યાં ડોડીમાં છે એ તો હું બહાર કેટલું તમને એટલી શ્યોરિટી આપે શ્રેય સ્થિતિમાં છે પાછું કરાવી જો આ વાત છે આપ હું બીજેપી આપને એટલું કહું છું, આપ મને બે ઓપ્શનમાંથી એક પર ટીક કરી આપો. અહીંયા એ પણ નથી થઈ શકતું. આપ જો હું સમજુ છું આપનું પદ છે, આપ પદની રીતે બોલો છો, આપ બરાબર બોલો છો. હું જે પદ ઉપર છું એ હું બરાબર બોલું છું, આપને ખબર છે બરાબર છે. તમારા મારે રિઝલ્ટ પહેલા તમને 24 કલાક હું શું કરું? બેઠો છું, હું શું કરું છું? હું વેઇટ જ કરું છું. મારે વાહનમાં નથી બેસવું. હું કેટલા ધક્કા ખાઉં? હું વિશ્વાસ રાખું તમારા, હું જઈ શકું એમ. અને આ તમારી જગ્યા છે. હું ફરી કહું, તમે કહો હું બહાર જતો હોઈશ. તમારે બહારથી મને લાવવું પડે એટલે હું પહેલાંથી કહી દઉં છું. હું તો તમે કહો હું નીકળી હું બહાર ગેટની બહાર 1 ફૂટમાં હું ત્યાં બેસી તમને નહીં. તમારે કોઈ પણ અહીંયા ગતિવિધિ મારે કહેવાનું મારે તમને પણ તકલીફ નથી. હું તો એવું પણ ઈચ્છું, તમને અમને ઓળખો છો, અમે કંઈ તોફાન કરી એવા છીએ નહીં. તમે એક જે નાઇટ વોચમેન હોય એના ભરોસે પણ જાઓ, તમે શાંતિથી સૂઈ જાઓ, હું એ ઈચ્છું છું. મારે તમને તકલીફ નથી. દેખાવ અમારાથી શું આવી નથી. જો અમને તો એટલી વેદના છે, આખું ઘર બળી ગયું હોય, પરિવારના ટુકડા થઈ ગયા હોય, એવી જે ગ્રસ્તને વેદના થાય એવી આજે જૈન સમાજની વેદના છે. અમે જઈને શું કરીએ? આ બહુ મિનિમમ છે. બીજી કોમત તો શું થાય? તમે મને જવાબ આપો. જે સહિષ્ણુ નામ શું થાય? અમારા સંસ્કાર આ છે ભાઈ. અમે બેસીએ છીએ એથી વધુ અમે શું કરીએ છીએ? તમે છબી માટે આમ કરો, અમારે તો બધું લૂંટાઈ ગયું ભાઈ અમારું. તમે ક્યાં છબીની વાત કરો? પ્લીઝ જો નાઇટ વોચમેન આપ અહીંયા લોક કરી દો. હવે અમારે કામ નથી. આ વોચમેનને આપની ઈચ્છા અમારે તકલીફ નથી. અમારે અભિમાન નથી કરવું, અમારે ઢોલ નથી પીટવો કે અમે તકતીઓ નથી પીટવા. અમે સ્કૂલો બનાવીએ છીએ, હોસ્પિટલો બનાવીએ છીએ, પ્યાઉઓ બનાવીએ છીએ, દાદા વિતરણ કરીએ છીએ, ખીચડી ખવડાવીએ છીએ. અહીંયા એક સંસ્થા પણ પાર્શ્વનાથ ભગવાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે. રોજના હજારોનું પેટ ભરે, કોઈના જ જાતના પેટ. અમને તો મારી સ્વામી ભગવાને એ શીખવાડ્યું કે આખી દુનિયા તમારો પરિવાર છે. એ સંસ્કારોની પરંપરા, કરુણાની પરંપરા, ભાઈચારાની પરંપરા, પ્રેમની પરંપરા એ લઈને અમે ચાલીએ છીએ. અમારે કોઈ લાભ નથી જોઈતા. દુનિયાની અંદર એક દાખલો તમે એવો બતાવો અમે કોઈના સ્થાન ઉપર અતિક્રમણ કર્યું. અમારું શાંતિપૂર્ણ આંદોલન છે. અમારે હવે આશ્વાસન જોઈતું નથી. અમારે માત્ર વાતો જોઈતી નથી. હવે અમારે રિઝલ્ટ જોઈએ છે. રિઝલ્ટ ના મળે ત્યાં સુધી અમારે અહીંયાથી હટવું નથી. અમે કોઈને નડવા નથી માંગતા, કોઈને તકલીફ કરવા નથી માંગતા. અમને કોઈના પણ પ્રત્યે દ્વેષ નથી. અમને બધા માટે કરુણા છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ બધાને સદબુદ્ધિ મળે. પણ આ પાવન પરા પર આવા કુઠારા દાગ, હજી પાલિતાણાના આંસુ અમારા સુકાયા નથી. અમે 1,00,000 ને 1.5 લાખ ભેગા થયા છે. આશ્વાસનથી વધારે અમને કંઈ મળ્યું નથી. 1.5 વર્ષ થઈ ગયું. હજી પાલિતાણા એવી જ સમસ્યાઓથી પીડાઈ ગયું છે. ત્યાંના સ્થાનિક જનતા પણ જે ભાઈ લોકોથી પીડિત છે, તીર્થ પીડિત છે. નવા અતિક્રમણો થાય અને બદીઓ વધતી જાય અને એક મજાક ઉડાવવામાં આવે અમારા આવેદન પત્રોને, અરજીઓની. એ તો અમે ક્યાં સુધી જોયા કરીએ? સવાલ માત્ર પાવાગઢનો નથી, સવાલ દરેક અતિક્રમણોનો છે. અમને ન્યાય જોઈએ છે. એથી વધુ અમને કંઈ જોઈતું નથી. આપને તકલીફ હોય તો રોડ પર બેસી જઈ શકતો એમ નથી ભાઈ. અમારા ઘા
છે ને એટલા ઊંડા છે. હું કેવા બેસી સવાર પડશે, હું કહીને શું કરું? હું કોને પૂછવા જાઉં? હું વાહન વાપરતો નથી, હું ફોન વાપરતો નથી. હું જઈને શું કરું? હું કેટલા ધક્કા ખાવું અહીંયા? આ ખુલે ત્યારે મારે પાછું આવવાનું છે, પગે ચાલવાનું છે. એટલે આપને તકલીફ હોય તો હું રોડ પર જતો રહીશ, હું પાછો જઈ શકું એમ નથી. આ મારી વિનંતી છે આપને. આપને મારે બિલકુલ તકલીફ આપવી નથી, આપની પ્રિમાઇસીસ છે, મારી નથી. હું એક લાગણી સાથે, વેદના અને આઘાત સાથે આવેલો છું. સમય જે છે અમારા તો ભગવાન તૂટી ગયા છે. મારા સ્વભાવની એક ખાલી હશે છે કે એક દિવસ ખાલી અમને આપો. એક દિવસ આપો. હું ધક્કા કેટલા ખાવ? એક જ દિવસ ખાલી આપો. અમને પાલીતાણાનો વરસ નીકળી ગયું, 1.5 વર્ષ નીકળી ગયું, અમને કોઈ રિઝલ્ટ નથી. આ તો કંઈ નથી. આપણે એમને બહુ દુઃખ સાથે કહ્યું છે કે અમારે બહુ મજબૂરીથી તમારા અતિથિ બનવું પડ્યું છે. અમારા તરફથી આપને કોઈ તકલીફ ના પહોંચે એ અમારી જવાબદારી છે. જેટલા પણ ભાગ્યશાળીઓ અહીંયા આવ્યા છે, કોઈના તરફથી કંઈ પણ ખોટું પગલું કે શબ્દ ભૂલથી પણ ના થાય એની જવાબદારી હું લઈને આવ્યો છું. ખૂબ જ હૈયાના ભાવો સાથે ગુરુ ભગવંતો અને સુશ્રાવકોએ સંબોધનો કર્યા છે. ખાસ મારી વિનંતી છે, વ્યક્તિગત કોઈના પર આક્ષેપ, તમે કેમ હજી નથી પગલા લીધા, આવા કોઈ પણ ઉચ્ચાર, કોઈના પણ માટે એવું કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ, કોઈ નાની પણ ભૂલ આપણાથી ન થાય એ આપણી જવાબદારી છે. પ્રવચનો પૂરતા થયા છે. હવે આપણે અહીંયા બેસીને બસ તીર્થના ધ્યાનમાં, નમસ્કાર મહામંત્રના ધ્યાનમાં, એના જાપમાં, શુભ ભાવનાઓમાં સૌને સદબુદ્ધિ મળે, જલ્દીમાં જલ્દી જે રિઝલ્ટ આપણને જોઈએ છે એ આવી જાય એ પ્રાર્થના કરશું. ખાસ મારી વિનંતી, આ બધા